اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ رب العزت کے اسماء مبارک جن کی بڑی فضیلت ہے، جن کی بڑی برکات ہیں، اور ہر اسم اپنے اندر ایک خاص طاقت چھپائے ہوئے ہے۔ جب ہم اللہ رب العزت کو اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارک سے پکارتے ہیں، اللہ رب العزت کے ناموں سے پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ضرور عطا کرتا ہے۔ تو دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں اللہ رب العزت کے بہت ہی پیارے نام الرحمن، اس نام کے چند فوائد آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، اگر اس وظیفے کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو آپ کو اتنے زیادہ فائدے ہوں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کا کسی کام میں بھی دل نہیں لگتا۔ بعض اوقات وہ تو نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد میں جاتا ہے تو نماز پڑھنے میں بھی اس کا دل نہیں لگتا۔ اب اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ گناہ، بندہ گناہوں کی دلدل میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ اس کے دل سے اللہ رب العزت کا ڈر نکل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ پھر جب وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح جب وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ گناہ کر کے اس پر خوش ہوتا ہے، اسے ہرگز پچھتاوا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، انسان گناہوں کا پتلا ہے۔ جب کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت دنیا کے کاموں کو بھی سنوار دے گا اور آخرت کے کاموں کو بھی سنوار دے گا۔ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے اللہ رب العزت کے اس نام کو نماز فجر کے بعد صرف 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت دل پر لگے زنگ کو صاف کر دیں گے، گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس نام کا پہلا فائدہ ہوگا۔ تو میرے ایسے بھائی، میری ایسی بہنیں جو گناہوں کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، وہ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کو بہت پرانا بخار ہے اور بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تو آپ نے ایک سادہ کاغذ لینا ہے اور اس سادہ کاغذ پر عربی میں اللہ رب العزت کا یہ نام الرحمن، اس نام کو 100 مرتبہ لکھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اس کاغذ پر اللہ رب العزت کا یہ نام لکھ لیں تو پھر آپ نے پانی کا ایک گلاس لینا ہے، لیکن یاد رہے کہ آپ نے کچی سیاہی کے ساتھ اللہ رب العزت کے اس نام کو لکھنا ہے، اور اس کاغذ کو، اس تعویذ کو آپ نے پانی میں گول کر مریض کو پلا دینا ہے۔ انشاءاللہ پانی پلاتے ہی فوراً مریض کا بخار اتر جائے گا۔ بہت مجرب، بہت طاقتور عمل ہے۔ یہ آپ بچوں کو بھی پلا سکتے ہیں، بڑوں کو بھی پلا سکتے ہیں۔ یہ آپ کو اللہ رب العزت کے اس نام کا دوسرا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے اسی نام الرحمن کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے یا پھر آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے جو پائے تکمیل تک نہیں پہنچ رہا،
बारहा कोशिशें की, लेकिन फिर भी आपको नाकामी का सामना करना पड़ा, तो आपने परेशान नहीं होना, मायूस नहीं होना। आपने अल्लाह ताला के दर का दरवाजा खटखटाना है और आपने अपनी हाजत को अपने ज़हन में रखकर रोजाना नमाज फजर के बाद या फिर नमाज इशा के बाद, ये 2 औकात हैं, 2 औकात में जो वक़्त आपको बेहतर लगे उस वक़्त में आप ये अमल कर सकते हैं। आपने तन्हाई में बैठ जाना है, अपनी हाजत को अपने ज़हन में रखना है और अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर दरमियान में अल्लाह ताला के इसी नाम अर्रहमान को 100 मरतबा पढ़ना है। जब आप ये अमल 100 मरतबा कर लें तो फिर आपने अल्लाह ताला की बारगाह में अपने हाथों को उठाकर अपनी हाजत के लिए दुआ मांगनी है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस अमल को भी आपने मुसलसल 21 दिनों तक जारी रखना है। अगर 21 दिनों से पहले पहले आपकी हाजत पूरी हो जाती है तो आप इस अमल को छोड़ सकते हैं, लेकिन बिलफर्ज अगर 21 दिनों में भी आपकी हाजत पूरी नहीं होती तो इस अमल को मुसलसल 41 दिनों तक जारी रखें। इंशाअल्लाह आपका जो भी काम होगा, जो भी हाजत होगी, जो भी मकसद होगा, उसमें आपको यकीनी तौर पर कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत के इसी नाम अर्रहमान का चौथा फायदा इसका ये है कि इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला आपको दुश्मन के हर तरह के वार से महफूज रखेगा। अब दुश्मन आप पर मुख्तलिफ तरीके से वार कर सकता है। वो आपके सामने आकर आप पर वार कर सकता है, आपकी पुश्त के पीछे आप पर वार कर सकता है, जादू तवीज़ात के जरिए आप पर वार कर सकता है। तो अगर आप इस अमल को अपनी जिंदगी का मामूल बना लेते हैं तो इंशाअल्लाह दुश्मन का हर तरह का वार जाया जाएगा, वो आपका कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अमल आपने कैसे करना है, अमल का तरीकाकार सुन लें और समझ लें। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये अमल भी आपने नमाज फजर के बाद या फिर नमाज इशा के बाद पढ़ना है। आपने करना ये है कि जब आप नमाज फजर अदा कर लें तो उसी जगह बैठकर या फिर घर वापस आकर अव्वल आखिर 1-1 मरतबा या 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और दरमियान में अल्लाह रब्बुल इज्जत के 2 नाम पढ़ने हैं, या रहमानु या रहीमु। ये 2 अल्लाह ताला के बड़े मुबारक और बड़े ताकतवर नाम हैं। इन दोनों नामों को आपने 100 मरतबा पढ़ना है। और एक बात याद रहे कि दोनों नामों को आपने इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है। या रहमानु या रहीमु ये 1 हो गया, या रहमानु या रहीमु ये 2 हो गए। इस तरीके से आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत के इन नामों को 100 मरतबा पढ़कर अल्लाह ताला से हुसूसी दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह आपका जैसा भी दुश्मन होगा, चाहे वो ज़ाहिरी हो चाहे वो बातनी हो, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। अल्लाह ताला आपको उसके हर तरह के वार से अपनी हिफाजत में रखेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम अर्रहमान, इस नाम के मैंने आपके साथ 4 बहुत बड़े फायदे शेयर किए। आप इस नाम के अमल को विर्दे जुबा बनाएं। इंशाअल्लाह इन फवाइद के अलावा भी आपको बहुत से फायदे होंगे। इनमें से जो भी वजीफा आप पढ़ना चाहें वो वजीफा अपनी जरूरत के मुताबिक आप पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको इनके ऐसे फायदे होंगे कि आप अपनी आंखों से देखेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपने यकीन के साथ इस अमल को करना है, तभी आपको इसका फायदा होगा। अल्लाह ताला से दुआ गो हूं कि अल्लाह पाक मेरे उन भाइयों को, उन बहनों को ये अमल करने की तौफीक अता फरमाए जिन्हें इनकी जरूरत है, और सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ शेयर करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। प्यारे आका की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, 5 वक्त का नमाजी बनाए, सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ अच्छे वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।